ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ सख्त विरोध किया। उन्होंने कहा है कि यह फैसला किसान विरोधी है। उधर श्रोमणी अकाली दल ने भी इस फैसले का विरोध किया। केंद्र सरकार के वलों हुण फैसला लिया गया कि दूसरे सूबे के विच भी जाके किसान अपनी फसल वेच सकणगे, जिसका किसानां ने विरोध किया। किसानों का कहना है कि यह फैसला सरकार का किसान विरोधी है। उधर भाजपा की भाईवाल श्रोमणी अकाली दल ने भी फैसले का विरोध किया। केंद्र सरकार के वलों किसानों नूं लैके फैसला लिया गया। किसान दूसरे सूबे के विच अपनी फसल बेच सकणगे, ये ऐलान किया गया। हालांकि उधर किसान इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र का यह फैसला किसान विरोधी है, जबकि भाजपा के भाईवाल श्रोमणी अकाली दल ने भी इस फैसले का विरोध किया। किसानों के वलों विरोध जताया जा रहा है इस फैसले को लैके। हालांकि केंद्र सरकार के वलों ऐलान किया गया है कि हुण दूसरे सूबे के विच भी किसान अपनी फसल बेच सकणगे, यानी कि जिस तरह पंजाब जिहड़े किसान ने अपनी फसल नूं हरियाणा या होर भी जिहड़े नाल लगते सूबे आ उन्हां दे विच बेच सकते हैं, जबकि किसान इसका विरोध कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि इसका कोई फायदा नहीं होगा। मानसा तो साडे सहयोगी अमरजीत साडे नाल जुड़े ने, गलबात करांगे। अमरजीत, की लगता जो फैसला लिया गया केंद्र सरकार के वलों, उसते जिहड़े किसान ने वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, मानसा दे विच किसानों का की कहना है, कि इस ते गलबात कर रहे हैं? बिल्कुल जतिंदर, दसना चाहांगा किसानों वालों जिहड़ा केंद्र के इस फैसले का विरोध किया जा रहा है, क्योंकि किसानों का कहना कि किसी भी सरकार ने हाले तक किसानों की जिहड़ी बांह नहीं फड़ी, क्योंकि किसान सरकारों दी गलत नीतियां करके करजेई जिहड़े हो रहे हैं। लगातार किसानों के सिर जिहड़ा कर्जा बढ़ता जा रहा है। तो इस फैसले का भी किसानों वालों सख्त विरोध किया जा रहा है, क्योंकि अगर एक देश एक मंडी का जे लागू करता है तो किसानों को जिहड़ा काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पऊ, क्योंकि उन्हों का जिहड़ा MSP का रेट भी जिहड़ा एको ही तय किया जाऊगा। तो अपनियां फसलों का जिहड़ा वो किसान जिहड़ा वाजिब रेट नहीं लै सकणगे। साडे नाल किसान भी ने, असीं गल करनी चाहांगे किसानों नाल कि उन्हों का की प्रतिक्रम है। इस जिहड़ा की कहोगे, सरकार कहती है भी एक देश एक मंडी होनी चाहिए है। जो सरकार एक देश एक मंडी कहती है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ MSP खत्म करके किसानों ਨੂੰ होर बलदी के बूथे झुकना चाहते हैं। असी कहने भी जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट है वो लागू करन। असी नहीं बनाई, वो सरकार ने बनाई है पहली ने। ਉਹਦੇ मुताबिक सानू किसानों ਨੂੰ जिनसां ਦੇ रेट देन। जे ना ये कीता जां एक देश एक मंडी कीता, सानू बलदी के बूते झक्किया, तां असी बहुत तिखा संघर्ष करांगे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰष ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। की हक च गल करदियां ने, जिहड़ा हुण झोने का रेट वधाया 53 रुपये वधाया, एक उठदे मूँह च जीरा पाउण वाली गल कीती हैगी। जो साडा लागत मुੱਲ है उदों कहंदे ने 50% असीं ਇਹ लागत मुੱਲ देवांगे, पर ਉਹ ਸਾਨੂੰ नहीं 50% सब मतलब मुनाफे का ਸਾਨੂੰ ਧੰਦਾ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1600-1700 रुपया ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਖਰਚ ਹੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਇੰਟਲ ਤੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1800-1900 रुपया ਸਾਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ 3000 ਝੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਦੇਣ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ 50% ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊ ਜਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਭੱਠਾ ਬੈਠਿਆ ਪੈਗਾ। ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਿਆਜ਼ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ 8 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਖਰੀਦਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਹੋਗਾ ਜਦੋਂ ਸਟੋਰਾਂ 'ਚ ਫਿਰ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚੂਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 53 ਰੁਪਏ ਭਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਭਾਅ ਵਧਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦਾ 53 ਤੇ 19 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਵਾਈ ਵੱਧ ਗਈ। ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੀ ਖਿਆਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਸ ਜਮਾ ਮੰਦੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰੂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ। ਹੱਲ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਅ ਦੇਵੇ, ਬਾਉਂਸ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਖਾਦਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾਵਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਦਵਾਈ ਮਾੜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਪਰੇਅ ਮਾੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਉਧਰ ਭੱਠਾ ਬੈਠੀ ਜਾਂਦਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਰੇ सिस्टम ही हल्लिया खड़ा गा। जतिंदर, बिल्कुल तुसीं देखिया किसानों के विच रोस जिहड़ा दिखाई दे रहा सरकार के खिलाफ। किसानों की यही मंग है कि सरकार जिहड़ी लंबे समय तो जिहड़ी मंग करते आ रहे किसान कि स्वामीनाथन की जिहड़ी रिपोर्ट लागू की जाए।
ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਮਿਲਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੇ ਸਪਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਜੇ ਅਮਰਜੀਤ, ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਬੀਜਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਤਿੰਦਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਧੀਆ ਮੁਨਾਫਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੀਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਜੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਵੇਚਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੀਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ। ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਉਹ ਫਰਮਾਨ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੁਨਾਫਾ ਸਾਨੂੰ ਆਵੇ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਜੇ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਲੇ ਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਬਸ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਘਪਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈਗੀ, ਮੁੱਦਾ ਚੱਲਿਆਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦਿਆ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ PR 129 128 ਵੀ ਹਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਾਹਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਆਇਆਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲ ਹੀ ਬੀਜ ਸੀ ਉਹ ਹਜੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਉਹ ਸਟੋਰਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਨਵੋਲਵ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ PGU ਉਹ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਘਟਾਲੇ ਬਹੁਤ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਘਟਾਲੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਫਾ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਐਵੇਂ ਜੁਕਰੀ ਇਹ ਵੀ ਰਫਾ ਦਫਾ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੀਜ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਘਟਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਦਾ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਜਬ ਰੇਟ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਜਾਂ ਸਪਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕਣ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਘਪਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਜੀ ਅਮਰਜੀਤ, तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।